السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو کتاب التوحید میں باب قول اللہ تعالی انک لتہدی من احببت، اس باب کو پڑھنا ہے۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے فرمان انک لا تہدی من احببت کا بیان۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے فرمان انک لا تہدی من احببت کا بیان۔ اس باب میں ہم لوگ انک لا تہدی من احببت، قرآن کی جو آیت ہے اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مکمل آیت یہ ہے، قال تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جسے آپ چاہیں۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جسے آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور ایک دوسری آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف یا سیدھے راستے کی۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں۔ اور پچھلی آیت جو ہم لوگوں نے پڑھی اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ تو بظاہر ان دونوں آیتوں کے درمیان تعارض یعنی ٹکراؤ ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اس میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے ہدایت التوفیق، یعنی کسی کو ہدایت کی توفیق دینا، اور یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یعنی ہدایت کی توفیق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی آدمی ہدایت کی توفیق کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ ہدایت التوفیق، یعنی کسی کو ہدایت کی توفیق دینا، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہدایت کی دوسری قسم کا نام ہے ہدایت الارشاد، یعنی ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا اور کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ تو یہ جو دونوں آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں ابھی، پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہدایت سے مراد ہدایت التوفیق ہے،
اور جو دوسری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اس میں ہدایت سے مراد کیا؟ ہدایت الارشاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو ہم لوگوں نے دونوں آیتوں کا مطلب سمجھ لیا۔ جی، انک لا تہدی من احببت میں ہدایت سے مراد ہدایت التوفیق ہے، وانک لا تہدی الی صراط مستقیم میں ہدایت سے مراد ہدایت الارشاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اب دیکھیے اس باب کی پہلی حدیث ہے، وفی الصحیح عن ابن المسیب رحمہ اللہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده عبد الله بن ابی امیۃ وابو جہل فقال له یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ فقال له اترغب عن ملت عبد المطلب فأعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اس حدیث کا ہم لوگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وفی الصحیح اور صحیح میں ہے، یہاں صحیح سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں ہیں۔ وفی الصحیح اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ عن ابن المسیب رحمہ اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ عن ابیہ، وہ اپنے ابو یعنی مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، لما حضرت ابو طالب الوفات، جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا، جب ابو طالب پر موت کے آثار نظر آئے، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ وعندہ عبد اللہ بن ابی امیۃ، اور ان کے پاس عبداللہ بن ابو امیہ و ابو جہل، اور ابو جہل تھے۔ وعندہ عبداللہ بن ابی امیۃ و ابو جہل، اور ان کے پاس عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل تھے۔ فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ، کلمۃ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، وحاج لک بها عند اللہ، جس کو میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے لیے بطور دلیل پیش کروں گا۔ فقال له، تو ان دونوں نے ان سے کہا، یعنی عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل نے ابو طالب سے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین کو، عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دیں گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت کو، عبد المطلب کے مذہب کو، دین کو چھوڑ دیں گے؟ فعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ۔ فعادا، تو ان لوگوں نے بھی دہرایا، یعنی ان لوگوں نے بھی کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب،
फ़कान आखिरा मा क़ाला, फ़कान आखिरा तो सबसे आखिरी बात, मा क़ाला जो उन्होंने कही यानी अबू तालिब ने कही, हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, वो है कि वो अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब पर कायम है। फ़कान आखिरा मा क़ाला तो सबसे आखिर में जो उन्होंने कहा वो बात ये है, हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब कि वो अब्दुल मुत्तलिब के मिल्लत पर मज़हब पर कायम है। व अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से इनकार कर दिया। फ़अबा तो उन्होंने इनकार कर दिया, अन यक़ूला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लअस्तग़फ़िरन्न लका मा लम उन्हा अन्का, कि मैं आपके लिए ज़रूर इस्तग़फ़ार करूँगा जब तक मुझे रोक ना दिया जाए। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, नबी के लिए और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए उनके लिए मुनासिब नहीं है, ये बेहतर नहीं है, अन यस्तग़फ़िरू लिल मुश्रिकीन, ये कि वो मुश्रिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, नबी के लिए और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए ये मुनासिब नहीं है, अन यस्तग़फ़िरू लिल मुश्रिकीन, कि वो मुश्रिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। व अंज़लल्लाहु तआला फ़ी अबी तालिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू तालिब के बारे में नाज़िल फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि मेरे नबी बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है हिदायत देता है। व अंज़ल फ़ी अबी तालिबिन, और अल्लाह तबारक व तआला ने अबू तालिब के बारे में नाज़िल फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है हिदायत देता है। देखिए, वफ़ी सहीही, बुखारी और मुस्लिम, यानी ये रवायत बुखारी और मुस्लिम की है। अन इब्निल मुसय्यिब, सईद बिन मुसय्यिब रहमहुल्लाह से मरवी है। अन अबीही, वो अपने अब्बू यानी मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं। क़ाला, उन्होंने कहा, लम्मा हज़रत अबू तालिबिनिल वफ़ा, अबा तालिबिनिल वफ़ा, तो जब अबू तालिब के मौत का वक्त करीब आया, जब अबू तालिब पर मौत के आसार नज़र आए, जाअहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, यानी अबू तालिब के पास आए। व इंदहू अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या व अबू जहल, और उनके पास यानी अबू तालिब के पास अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या और अबू जहल थे। देखिए हदीस के इस टुकड़े से, व इंदहू अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या व अबू जहल, हदीस के इस टुकड़े से पता चला कि जब अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या अबू तालिब के पास बैठे थे, तो मुमकिन है कि मुसय्यिब भी वहीं बैठे हों, क्योंकि ये तीनों एक ही कबीले से थे, और अबू तालिब की वफ़ात के वक्त तीनों काफिर थे, यानी अबू जहल भी काफिर था, अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या और मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी काफिर थे उस वक्त। और अबू जहल को हालत कुफ्र ही में उसका इंतकाल हो गया, यानी वो काफिर था, उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या और मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जाअहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल उनके पास आए। व इंदहू अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या व अबू जहल, इससे क्या पता चला कि मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अबू तालिब के पास बैठे हुए थे। फ़क़ाल लहू, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, क्या मेरे चचा आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें,
कलिमतन वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलिमा है जिसको मैं आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बतौर दलील पेश करूँगा। यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाऊँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे चचा अबू तालिब ने मौत से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया था, वो मुसलमान हो गए थे। देखिए, हदीस के इस टुकड़े में एक इश्काल पैदा होता है, और वो इश्काल ये है कि करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए कहना ये दुरुस्त नहीं है। जिस आदमी के मौत का वक्त करीब हो उससे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के लिए कहना ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि वो तकलीफ़ और मुसीबत की वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से इनकार कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्काल ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए क्यों कहा। हालांकि शरीयत में मौत से पहले किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। हाँ, करीबुल मर्ग शख्स के पास बुलंद आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। यानी जिस शख्स की मौत का वक्त करीब हो उसके सामने तमाम लोगों को चाहिए कि वो बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, ताकि वो उसे सुन करके पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम लोग करीबुल मर्ग आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। तलक़ीन करो इसका मतलब क्या है? यानी उसके पास बुलंद आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के लिए कहना ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब काफिर थे, और अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर देते या कलिमे तौहीद का इकरार ना करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो जैसे पहले काफिर थे बाद में भी काफिर रहते। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर देते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा। फ़क़ाला लहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें। कलिमतन वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलिमा है जिसको मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपके लिए बतौर दलील पेश करूँगा। यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहूँगा कि मेरे चचा अबू तालिब ने मौत से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया था, मुसलमान हो गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मेरे चचा अबू तालिब को बख्श दे। फ़क़ाला लहू, तो उन दोनों ने उनसे कहा। उन दोनों ने मतलब अब्दुल्ला बिन अबू उमैया और अबू जहल दोनों ने उनसे कहा, यानी अबू तालिब से कहा। फ़क़ाल लहू, तो उन दोनों ने उनसे कहा, अतरग़बु अन मिल्लत अब्दिल मुत्तलिब, क्या तरग़बु अन मिल्लत अब्दिल मुत्तलिब, आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देंगे, आप अब्दुल मुत्तलिब के मिल्लत को, मज़हब को तर्क कर देंगे। फ़आद अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को दोबारा कहने के लिए कहा कि या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह।
फ़क़ाल लहू, तो उन दोनों ने उनसे कहा, अतरग़ब अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के मिल्लत को, मज़हब को छोड़ दोगे। देखिए हदीस के इस टुकड़े से क्या पता चलता है, हदीस के इस टुकड़े से पता चलता है कि मुशरिकीन कलमे तौहीद का मतलब समझते थे कि अगर कोई आदमी कलमे तौहीद का इकरार कर लेता है तो गोया वो शिर्क को छोड़ देता है, अपने बाप दादा के मिल्लत को, मज़हब को छोड़ देता है। इसीलिए उन दोनों ने अबू तालिब से कहा कि आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन को मत छोड़िए, अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब को तर्क ना कीजिए, बल्कि उन्हीं के मज़हब पर आपका ख़ात्मा हो, आप इस्लाम कबूल ना कीजिए। अज़ीज़ तलबा, आज वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह बकिया जो हदीस बचा है इंशाअल्लाह हम लोग कल के दर्स में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।